गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो सेंटर ऑफ फोर्सेस है। आप डिस्कस करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ पैरेलल फोर्सेस किसी बॉडी उपर एक्ट कर रही हो तो उन्होंने फोर्सेस का जो सेंटर है की होएगा। जे आप हुण तक गल करिए तो आप दो पैरेलल फोर्सेस या दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस दे आप रिजल्टेंट की गल की सी कि जो दो पैरेलल फोर्सेस ने तो उन्होंने रिजल्टेंट जो जोड़ा होएगा समवेयर बिटवीन देयर पॉइंट ऑफ एक्शन होएगा। जिवें सपोज कर लो जी एक फोर्स पी ए दे उपर एक्ट करती होंदी सी ते क्यू फोर्स बी दे उपर एक्ट करती सी तो आप गल करते सी कि जो रिजल्टेंट होएगा वो पी प्लस क्यू होएगा तो उस पॉइंट सी दे उपर एक्ट करेगा। तो जो सी होएगा वो इस तरह होएगा कि पी गुना ए सी इज इक्वल टू क्यू गुना बी सी के बराबर होएगा। उतों आप जी हैगी सी की या रिजल्टेंट के पॉइंट ऑफ एक्शन की लोकेशन जी सी आप पता लगा सकते सी। तो जे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंदियां सी उत्थे आप बी माइनस क्यू कर देंगे सी, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं सीगा। तो जे फोर्सेस एक दो तो ज़्यादा होन तो फिर सेंटर फाइंड करना थोड़ा जा मुश्किल हो जाता, पर जिमें जिमें आप अगे पढ़ांगे तो बहुत आसान होएगा। वो इत्थे जो मैं लिखिया होया डिस्कस सपोज कर लो इत्थे फोर्सेस ने किसी बॉडी उपर लग रही ने, पैरेलल फोर्सेस ने कुल n+m फोर्सेस ने जिन्हां विचों सारियां जिहड़ियां हैगियां इक्को डायरैक्शन च नहीं हैगियां, कुछ उल्टी डायरैक्शन च भी होणगियां। ठीक है, तो आपां की करदे हां दो सारियां फोर्सेस नूं दो ग्रुप दे विच वंड लांगे। एक ग्रुप वो होएगा जिन्हां विच फोर्सेस P1 P2 P3 Pn वर्गियां फोर्सेस होणगियां जो A1 A2 AM दे उपर लग रही होणगियां। ठीक है, तो सॉरी AM की बजाय AN रीड करियो। तो इन्हां पॉइंट्स के उपर लग रही होणगियां ते कुछ फोर्सेस इन्हां दे ओपोजिट भी होणगियां एक्ट करदियां होईयां Q1 Q2 एंड सो ऑन QM, राइट। तो वो एक्ट कर रही होणगियां बाकी दे पॉइंट्स के उपर B1 B2 B3 ते BM। ठीक हो गया। तो अपने कोल की है फिर इस दे विच कि अपने कोल मल्टीपल फोर्सेस ने जो पैरेलल ने पर उन्होंने डायरैक्शन सेम नहीं हैगी। आपां उन्हां नूं वक्रे वक्रे ग्रुप च वंड लिया, इक्को डायरैक्शन वाली फोर्सेस का एक ग्रुप बना लिया तो दूसरी डायरैक्शन वाली फोर्सेस का दूसरा ग्रुप बना लिया। तो आप पहले ग्रुप की गल करते हैं जो पी वाला ग्रुप है, आप ही करते हैं पहला दो फोर्सेस लै लैने हैं P1 तो P2, P1 तो P2 लै लिया। दोनों का रिजल्टेंट की होगा P1 + P2, जिमें मैं हुणे गल की है तो कित्थे लग रहा होगा किसी पॉइंट G1 के उपर एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो वो फिर G1 के जो उपर एक्ट कर रहा फिर की होगा P1 G1 A1 तो P2 G1 A2 है ना, जो मैं गल की PAC इज इक्वल टू QBC है ना। तो वही इतने आ रिलेशन लगाई हुई है। तो ये आप की किया हुण आप P1 तो P2 नूं कंबाइन कर लिया, उन्होंने रिजल्ट निकलिया है P1 + P2 जो कि हुण G1 पॉइंट के उपर एक्ट करता पाया। ठीक है, तो G1 पॉइंट अपना इस रिलेशन का पता लगाया जा सकता है। हुण की करते हैं इस P1 P2 नूं आपां कंबाइन कर सकते P3 दे नाल जो कि A3 के उपर एक्ट करता है। ठीक है, कंबाइन होकर फाइनल रिजल्टेंट कितना हो जाऊगा P1 + P2 + P3 जो कि एक्ट कर रहा होगा किसी G2 पॉइंट के उपर। ठीक है, तो G2 पॉइंट किवें ऑबे करेगा P1 + P2 एक साइड वाली फोर्स होगी जो पहलियां दो फोर्स का रिजल्टेंट सीगा तो G1 तो G2 है। G2 किहड़ा है नवें रिजल्टेंट की पोजीशन है, पुराने रिजल्टेंट की पोजीशन है इक्वल टू P3 जी तीसरी फोर्स आप नवीं विच इंकलूड की है तो G2 अपने रिजल्टेंट की नवीं पोजीशन, राइट। तो A3 अपने P3 जी पॉइंट ऑफ एक्शन है। इस तरह ही आप हुण रिजल्टेंट कितना हो गया अपना P1 + P2 + P3 जी नवीं लोकेशन कितनी है G2। इनू आप हुण कंबाइन कर सकते हैं P4 दे नाल, फिर उत्ते एक नवीं लोकेशन रिजल्टेंट की आ जाऊगी G3। ठीक है, उन्होंने फिर आप P5 नाल कंबाइन कर लेंगे, इसी तरह ही चली जाएंगे तो अपना फाइनल रिजल्टेंट जो है RN आ जाएगा P1 + P2 + एंड सो ऑन सारिया फोर्सेस का वो सम होगा। ठीक है, तो इस तरीके नाल भी आप सारिया फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो निकाल सकते हो, तो लोकेशन भी ऐ निकले आऊगी जो आप उपर आ फार्मूला किया है ये हैल्प के नाल। ठीक है, तो अपना फाइनल रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये वाला तो ये फाइनल रिजल्टेंट कित्थे लग रहा होगा Gn-1 के उपर एक्ट कर रहा होगा सच दैट पिछलियां फोर्सेस n-1। ठीक है, तो Gn-2 के उपर एक्ट कर रही होंगियां इन्हां दा रिजल्टेंट Gn-2 इंटू Gn-1 रिजल्टेंट की नवीं पोजीशन तो Pn फाइनल फोर्स जी आप विच लैण की कोशिश कर रहे हैं Gn-1 कित्थे लग रही है
AN ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਫਾਈਨਲ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ GN-1 ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ GN-1 ਹੋਊਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਊ ਫੋਰਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ N ਹੈ ਉੱਥੇ M ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ P ਹੈ ਉੱਥੇ Q ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ A ਆ ਉੱਥੇ B ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ RM ਆਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ Q1 Q2 ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ GM-1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ P ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ Q ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। P ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ RN, ਜੋ ਕਿ GN-1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ Q ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ RM ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ GM-1 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ RN-RM ਮੋਡੂਲਸ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ RN ਵੱਡਾ ਜਾਂ RM ਵੱਡਾ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ RN-RM ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ RN-RM ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ RN ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ RM ਘਟਾਓ RN ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ G ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ G ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ RN ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ GN-1 ਗੁਣਾ G, RM ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ GM-1 ਗੁਣਾ G। ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ P1 ਤੇ P2 ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। P1 P2 ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗੀ P1 A1 G1 ਤੇ P2 G1 A2, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ P3 ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ P1 ਪਲੱਸ P2 ਨੂੰ ਇਸ P3 ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ G2 ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ P1 ਪਲੱਸ P2 G1 G2, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ P3 ਗੁਣਾ G2 A3। ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ, ਪਰ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁੱਕਾ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਂਥੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 100 ਫੋਰਸ ਦਾ, ਫਿਰ 100 ਫੋਰਸ ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, 4-5 ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਨਾਲੀਟੀਕਲ ਮੈਥਡ। ਐਨਾਲੀਟੀਕਲ ਮੈਥਡ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 3 ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨਾਲੀਟੀਕਲ ਮੈਥਡ ਨੂੰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ P1 P2 P3 Pn ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਸਿਸ, A1 A2 A3 AN ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਫੋਰਸਿਸ P1 P2 P3 Pn ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ P4 ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ P1 ਦੀ ਦੂਰੀ x1 ਹੈ, P2 ਦੀ ਦੂਰੀ x2 ਹੈ, P3 ਦੂਰੀ x3 ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। P1 ਪਲੱਸ P2 ਪਲੱਸ P3 ਘਟਾਓ P4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਪਲੱਸ Pn। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ G ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੈਟ OG ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ x ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ, ਆਪਾਂ ਵ੍ਰਿਗਨਨ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਵ੍ਰਿਗਨਨ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ O ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵ੍ਰਿਗਨਨ ਥਿਊਰਮ। The algebraic sum of
movement of all the forces is equal to movement of the resultant about that point, right? ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ P1 ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ, P2 ਵੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, P3 ਵੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, P4 ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x1, ਇਹ P1 x1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, P2 x2 ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, P3 x3 ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ -P4 x4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਦੀ, ਉਹ x ਦੂਰੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਾ x, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੇਕਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ x ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ x ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਐਨਾਲੀਟੀਕਲ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਾਲੀਟੀਕਲ ਮੈਥਡ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਈ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ A1 ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ A2 ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਸਾਰੀਆਂ P1 P2 P3 ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। x1 P1 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ x1 y1 ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, P2 x2 y2 ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, P3 x3 y3 ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ GX ਬਾਰ Y ਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ GX ਬਾਰ Y ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ P3 ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ x ਬਾਰ y ਬਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਸ਼ਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ G ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਕਾਮਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਰੂਸ਼ਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ x ਬਾਰ y ਬਾਰ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ x1 y1 x2 y2 x3 y3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਟ ਅਸ ਰੋਟੇਟ ਫੋਰਸਿਸ ਅੰਟਿਲ ਦੇ ਬਿਕੇਮ ਪੈਰਲਲ ਟੂ y ਐਕਸਿਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ y ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ, 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 ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ y ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕਰੂਸ਼ਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੜਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੇ ਆਹ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਹ ਫੋਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਤੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ O ਤੋਂ x1 ਦੂਰੀ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ x2, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤੇ x2 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ O ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ, O ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, x ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ x ਬਾਰ ਹੀ ਦੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੀ ਘੁਮਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮੇਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਆ P1 ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ P2 ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, x ਬਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। x ਬਾਰ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਆ ਇਸੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ, O ਦੇ ਅਬਾਊਟ। ਆਹ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ y1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। Again rotate forces till they are all parallel to x axis ਤੇ taking movement about y axis। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ y ਬਾਰ, P1 ਦੀ ਦੂਰੀ y1 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਅਲਜਬਰਿਕ ਸਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ y ਬਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ x ਬਾਰ ਤੇ y ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਤਾ। ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਨ ਕੋਪਲਾਨਰ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਨ ਕੋਪਲਾਨਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫੋਰਸਿਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸਿਸ P1 P2 Pn R ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਕੋਪਲਾਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ P1 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, x1 y1 ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ P2 ਦਾ ਹੋਏਗਾ x2 y2, P3 ਦਾ ਹੋਏਗਾ x3 y3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਨ ਕੋਪਲਾਨਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, x1 y2 y1 x2 y2 x3 xn yn ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਲੈ ਲਓ P1 + P2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਪਲੱਸ Pn। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ gx y ਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਹ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਾਈਡ ਹੈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਤੇ ਆਹ O ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਫੋਰਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਅਬਾਊਟ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਬਾਊਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
इस P1 फोर्स का मूवमेंट मैं इस OX के अबाउट लाऊंगा, लाइन के अबाउट। हुण लाइन के अबाउट मूवमेंट होएगा, लाइन के अबाउट मूवमेंट की होगा, फिर तुहानूं आह दूरी देखनी पैनी है कि आह दूरी कितनी है। ये दूरी किवें होएगी, इधरले पासे है, ये y1 दूरी होगी, ख्याल रखियो। ये मेन क्रूशल पॉइंट है। मेन P1 फोर्स की दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस OX तो कितना होगा, y1 होगा। इस तरह इस रिजल्टेंट में भी सीधा कर सकते हो, इस तरह तानूं परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये दूरी कितनी होगी, ये y बार होगी। इतने ना ख्याल रखियो, y x बार थोड़ा कई लिखण से गलती रह जाती हैगी, तो x बार तो y बार ने। तो इत्थे हुण की है कि मूवमेंट सारिਆਂ ਦਾ रिजल्टेंट का मूवमेंट लै लिया, रिजल्टेंट का मूवमेंट हुई फोर्सेस का सम ते डिस्टेंस। हुण y डिस्टेंस आऊगा क्योंकि आप OX के अबाउट लै रहे हैं। इधर पासे P1 y1 P2 y2 इस तरह आ जाएगा, तो y बार निकल जाएगा। सिमिलरली फोर्सेस नूं आपां फोर्सेस का मूवमेंट किहदे अबाउट लै लांगे, OY के अबाउट लै लांगे। उत्थे फिर डिस्टेंसिस किहड़े होणगे, उत्थे डिस्टेंसिस होणगे x1 y1 x1 y1 आ डिस्टेंसिस होंगे, ठीक है। जब मूवमेंट लाऊंगे इस तरह आ जाएगा, ठीक है। उतों x बार निकले आएगा। भाई फार्मूला तो पहले वर्गा ही है, बस इतने फोर्सेस नॉन कोपलारनर ने। क्लीयर है जी। तो इतने दो पॉइंट बहुत जरूरी रहे अपने, फोर्सेस नूं रोटेट करना तो इस तरीके नाल कि जिहड़ा मूवमेंट लैन दे विच आसानी हो सके, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करवा देना, बस एक ही क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन 3 ने एक्सरसाइज दे विच, एक एग्जाम्पल है, तो मैं एक क्वेश्चन करवा देना है, तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पर यह चीज़ इंटरस्टिंग है। 3 फोर्सेस ने 3 ग्राम 4 ग्राम तो 5 ग्राम एंगुलर पॉइंट के उपर लगदियां पईयां ने ADC। किहदा जिहड़ा हैगा एंगुलर पॉइंट स्केयर के एंगुलर पॉइंट ने, ठीक है। इन्हां दा सेंटर निकालना है। स्केयर दी साइडां कितनियां हैगियां, 4 सेंटीमीटर है। तो एक होर चीज़ उन्हें कही है कि जो फोर्सेस एक फोर्स एक्सट्रा फोर्स B के उपर इंट्रोड्यूस कर दी है पैरेलल फोर्स, तो फिर सेंटर कितने होगा, ठीक है। तो मैं ले लिया इतने आ फोर्सेस दिख रही ने, ठीक है। आ फोर्स 3 ग्राम A के उपर लगती पई है, तो C के उपर 5 ग्राम, तो D के उपर 4 ग्राम। तो आप कन्वीनियंस लिए की किया कि जी साइडां AB तो AD है ना स्केयर दियां, ये X एक्सिस ते Y एक्सिस लै रही आप, जो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन घट हो कोआर्डीनेट्स नूं लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो फिर अपने इत्थे जे तुसीं इस तरह कर लिया, तो फिर A के कोआर्डीनेट्स की होणगे 0 0 होणगे, B के 0 4 होणगे, C के 4 4 होणगे, तो D के 0 4 होणगे। तो ये फायदा हो गया अपना स्केयर दियां दो साइडां X एक्सिस ते Y एक्सिस के लॉन्ग लैन ते। तो बड़ा सौखा हो गया। हुण आपां जे 3 4 ते 5 ADC उपर लग रही ने, तो फिर X बार कितना होगा, 3 गुणा 4 X कोआर्डीनेट है ना, Y गुणा 4 इत्थे X कोआर्डीनेट जिहड़ा हैगा 4 का X कोआर्डीनेट कितना हैगा, इहदा इत्थे आ वाला इत्थे 0 है। इसी तरह 5 का 4 X कोआर्डीनेट, ठीक है। 3 गुणा X कोआर्डीनेट यानी कि इस फोर्स का X कोआर्डीनेट कितना 0, फिर 4 का X कोआर्डीनेट 0, 5 का X कोआर्डीनेट कितना 4, थले फोर्सेस का सम, ये 5/3 आ जाएगा। इसी तरह Y कोआर्डीनेट की हो जाएगा, 3 गुणा Y कोआर्डीनेट 0 Y कोआर्डीनेट, 4 गुणा Y कोआर्डीनेट इतने आप देखिए तो 4 दे जिते 4 लग रही तो Y कोआर्डीनेट 0 4 है ना, यानी कि 4 होएगा। तो 5 गुणा Y कोआर्डीनेट दोनों कोआर्डीनेट 4 4 ने, तो 5 गुणा 4 आ जाऊगा, तो ये अपना 36/12 आ जाऊगा, ठीक है। तो फिर अपने सेंटर कितना बन गया 5/3 तो 3। तो जे आप चौथी फोर्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए, चौथी फोर्स B के उपर, वो भी आई निकल जाएगी, ठीक है। B के कोआर्डीनेट्स किन्ने ने 4 0, वो विच एक्सट्रा आ जाएगा इत्थे इस जगह पर, ठीक है। तो नवे कोआर्डीनेट्स किन्ने आ जाएंगे 2 तो 18/17। फर्क तो कोई खास नहीं पेगा, बस पोजीशन चेंज हुई है, फार्मूले कोई फर्क नहीं पेगा, फार्मूला उवें उही लगेगा। तो एक क्वेश्चन देख लो, बड़े वधिया क्वेश्चन ने, 2 क्वेश्चन सौखे ਜਿਹੇ ने, एक एग्जाम्पल देख लो, 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज होर ने, वो अपने आप ट्राई कर सकते हैं।